5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ काला दे के आए हूँ, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है। सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है। कल स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जगह में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे। मगर ये यहाँ झुका है, मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। हम सरकार को बता चुके हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। सरकार को निर्णय लेना है, बार बार उसको लंबा खींचने से कुछ होने वाला नहीं है। किसान ने मन बना लिया है कि इसमें सरकार को पता लगेगा। ये एक ही भाषा समझते हैं, जनता के बल की भाषा समझते हैं, और तो कोई तर्क की भाषा ये नहीं समझते, नैतिकता की भाषा ये नहीं समझते, कानून की भाषा ये नहीं समझते। इनको एक ही भाषा समझ आती है, जब इनकी कुर्सी हिलने लगती है ना वो इनको समझ आता है। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਲ। तो ठीक है भाई, 8 तारीख को पूरे देश के किसान मिलके दिखाएंगे कि हमारी ताकत है। ਕੱਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ किसान आगुओं ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत हुई है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ है। करना चाहता हूं कि जैसे कल की मीटिंग से पहले ही आपने फाइनल कर दिया है कि हमारी एक ही मांग है, जो तीनों खेती कानून है वो रद्द होने चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि कल की फिर मीटिंग का कोई मायना रह जाता है कि कल की मीटिंग होगी इस हालात में? भाई सरकार अगर खुले मन से है तो सरकार मान लेगी। हमने आज फैसला नहीं किया, हम तो 2 महीने से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। सरकार को लगता है पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, सरकार को सुनने में दिलचस्पी नहीं है। हमने जब 26 सितंबर को कॉल दिया था, 26 नवंबर का 2 महीने पहले कॉल दे दिया था, बिल्कुल क्लियरली कहा था तीनों कानून वापस लो। लेकिन ऐसा लगता है कल शाम तक सरकार को सुनाई नहीं दिया था। कल शाम परसों शाम कल शाम को जाके सरकार को सुनाई दिया तो दिल्ली लगता है बहुत ऊंचा सुनने लग गई है आजकल। कोई बात नहीं, सुनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक सरकार इस बात पे अपना मन नहीं बनाती कि भाई ये कानून वापस लेने को तैयार है या नहीं है तो उसके अलावा बातचीत करने को बचा क्या है। पहले उन्होंने चाय पिला दी, कल चाय हमने अपनी पी ली, अब अपनी चाय पीनी है तो अपने लंगर में बैठ के पियेंगे ना। पहले भी इस तरह के भारत बंद जैसे कॉल दी थी, लेकिन आपने 8 दिसंबर को दोबारा कॉल दी है। आपको लगता है कि इसके बाद सरकार गंभीर होगी? सरकार को पता लगेगा। ये एक ही भाषा समझते हैं, जनता के बल की भाषा समझते हैं, और तो कोई तर्क की भाषा ये नहीं समझते, नैतिकता की भाषा ये नहीं समझते, कानून की भाषा ये नहीं समझते। इनको एक ही भाषा समझ आती है, जब इनकी कुर्सी हिलने लगती है ना वो इनको समझ आता है। तो ठीक है भाई, 8 तारीख को पूरे देश के किसान मिलके दिखाएंगे कि हमारी ताकत है। और ये जो प्रचार हो रहा है सिर्फ पंजाब का है, अब है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, परसों से बोलेंगे सिर्फ पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि तमिलनाडु का भी है, कर्नाटका का भी है, तेलंगाना का भी है, केरला का भी है, बंगाल का है, उड़ीसा का है, सबका है। ये पता लगेगा तो मेरे ख्याल में कान खुल जाएंगे। आपने कहा कि एक दिन के लिए टोल सभी फ्री कर दिए जाएंगे, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? किसान के लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है टोल वाला। अपने घर में अपने गांव से वो मंडी तक जाता है, रास्ते में कोई रोक के कहता है लो 25 रुपए दे, 40 रुपए दे,
तो किसान को इसमें बड़ी गुलामी सी महसूस होती है। मैं अपने देश में अपनी सड़क के ऊपर पैसा किसी को क्यों दे रहा हूँ? तो इसके प्रतीक के रूप में एक दिन पूरे देश में टोल को फ्री करने का करेंगे, लेकिन उसके लिए डेट अभी तय नहीं की। लेकिन पिछले 3 महीनों से पंजाब में टोल फ्री है बिल्कुल, उससे लेकिन सरकार पर कोई अभी तक असर नहीं पड़ा। नहीं, पंजाब में तो असर पड़ा है, देश की सरकार पे नहीं पड़ा है, देश की सरकार की बात कर रहे क्योंकि केंद्र सरकार अभी भी पंजाब को सिर्फ पंजाब समझती है। जी जी। लेकिन जब वो देखेंगे कि पंजाब का बुखार पूरे देश में आ गया है, तो शायद थोड़े से कान खुल जाएंगे। कान में मोम है थोड़ा जी, सा। शुक्रिया बात करने के लिए। ਸੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਏ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ MSP ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ, ਕੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਠਕ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 3 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ 1 MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੋਡਾਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਠਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ MSP ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਓਰਟੀ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਬੈਠਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ,
ਫਾਰ ਦੀ ਲਾਸਟ 5 ਮੰਥਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਾਰ ਕੀ ਆ। ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਹਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲ ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 7% ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ। ਹਾਂ, GDP ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ TV।